ओम हरि ओम अयमारंभं शुभं भवतु वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्बुजं श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणुमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ श्रीगुरुचरणसरोजरजनिजमनो मुकुरु सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहूँ कलेश विकार। जय श्री राम। आज आम पूर्वर श्री हनुमान संपूर्ण चरित्र शुणी आज आम जाना श्री हनुमान चालीसार महात्म्य और चालीसार प्रतिटी गोटे गोटे जो पद चौपाई अच्छी ता विषय आम टे जाना। हनुमान चालीसा पाठ कले आम ता भीतर परीक्षित श्री हनुमान चालीसा जो 7 बार पाठ करे कोई छोट ही बंदी महासुख होई। जी 100 थर पाठ करिवो आ सत हृदय पाठ करिवो सत चित्तरे पाठ करिवो तार जेकोसी बंधन थेले भी मुक्त हो जिवो। तेणु एटा प्रमाणित। गोटे थर आमर जड़े बंधु से फुलवाणी जाइथिले तांकर कामरे जनक घरे काम करूचंती तांकर अचानक गोटे बाइकटे चोरी हो गला। बाइकटे चोरी हो गला। से बाबा खातिर बसंती आगुरु आमर जो बाबाजी थिले गुरुतुल्य परम पूज्य रामनारायण दास जी महाराज से तांकर साथी सांग ता सहित आम साथी भी तांकर संगति भगवत प्रेमी बहुत बढ़िया लोक। तेणु सी जाइथिले तांकर अचानक गोटे बाइकटे चोरी होला। जार काम करुले तांकर गोटे बाइकटे चोरी हो गला। बाइकटे चोरी होला भितर से कहले कौन करी केमती कुआड़े कौन केमती मिल भल मंद हम से कहले अरे तू एत कथा कौन चिंता करुचु गोटे काम कर तू हनुमान को मन भितर स्मरण करी प्रभु मोर जदि बाइक टी केमती मिल जाता मु आपन को हनुमान 108 हनुमान चालीसा पाठ करेबी। ए कथा कहिबार 2 दिन 4 दिन हेनी बाइक ते दांड धर्म से थुआ से प्रभु जानती कौन चमत्कार है। तो नहीं लोक से आनी दांड धर्म थोई देछि रात रात। तापरे ता 2 दिन पर जाइछि से झरणार गाधेइबाकू तार छुना चेनटी झरणार गली पड़ी। से तो पूर्व शुणी अरे हनुमान चालीसा कले जो ये भाया चमत्कार है तो पुणी से प्रभु मु आपण को शरण आपण को हनुमान चालीसा मु पाठ करेबी मोर ये जिनटा केमती मिल जाऊ। से ठीक 24 घंटा भितर जड़े छोटिया पिलाटे ताकू पाइकी आणिक सुना भाया जिनस किए दौची क्या कि प्रभु ता कंठरे बसिले ता बुद्धि ताकू से भाया बतैले से आणिक घरे दौचे यार तोर सुना स्नेह हजि जाता ने। तेणु से तो एत अतुट विश्वास होगा तार। तेणु सी आमको डाकिला हनुमान चालीसा करैला 2 थर 2 वर्ष है कर आगू भी से निश्चिंत कर तार अतुट विश्वास। सेमती आउ गोटे जगार जनकर रोग व्याधि ठीक होनुला घरे विभिन्न प्रकार डिस्टर्बांस होता किए कहला शनि ग्रह पड़ी किए कहला राहु पड़ी किए कहला पितृ असाती अच्छा। तेणु से जगार सी आम पाखे आसी पहुँचला। तेणु आमर मूल मंत्र हूँ हनुमान चालीसा। तेणु प्रभुंर कृपारू ताकू कहलु सी भी हनुमान चालीसा ता घरे कला सी तार उपकार पाइला वर्तमान सी शांति अच्छी बहुत जगह एमती परीक्षित। तेणु हनुमान चालीसा निजे स्वयं तुलसीदास महाराज जे कि बंधन में पड़ी कौन सी कारण जड़े मुसलमान राजा थिले सेतेबेले मुसलमान शासन चलता मुसलमान राजा थिले। तेणु से राजा चाहती तांकर प्रशंसा करने से कवि मान को रखुले से माने तांको विषय गीत लेखिकी प्रशंसा गाँती। तेणु तुलसीदास विषय जो शुणिले रामायण प्रचार प्रसार है तेणु सी भी तुलसीदास को दरबार को निमंत्रण कले और कहले कि टी मो प्रशंसा कौन टी आप एड बड़ कवि मो प्रशंसा टी कौन कहतु डाकी से डकई डकले से कितु गलेनि गले मो प्रभुंर जो ये मुझे जी मुझे राजा गुणगान करने को जीविनी। जो राजा ताक जबरदस्ती नहीं कहले कहार गुणगान करुचु किए सी ना मो रघुनाथ ना रघुनाथ एत रक्षा करेंगे ना रघुनाथ कौन ताकर परम भक्त ये ताकर सेवक ताक सेवक को आपण पारे आ रघुनाथ कथा कहीं कहबी ना सेठू सीटी सी हनुमान चालीसा पाठ करथिले एवं हनुमान चालीसा पाठ जेमती शेष होईची से सेठी मांकड़ पल्ल आसिक से जगार अटाक करथिले
ଏବଂ ରାଜ ଦରବାର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ରାଜା ଭୁଲ ମାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ନିଜେ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶାକୁ ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁସଲମାନ ହେଇକରି ବି ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚମତ୍କାର ସେଠି ସେ ଦେଖିପାରିଥିଲା ବୋଲିକି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ତା ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ମହିମା ଅପାର, ହନୁମାନଙ୍କର ମହିମା ମଧ୍ୟ ଅପାର। ତେଣୁ ଆଜି କଳିଯୁଗରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷିତ ଭାବେ ଶ୍ରୀରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାମ ତାଙ୍କୁ ବଚନବଦ୍ଧ କରିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଅଜାମର ହେଇଛନ୍ତି ମା ସୀତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଆମର 5 ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ବଳି, କର୍ଣ୍ଣ, ତା ଭିତରୁ ହନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ତେଣୁ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାମ ନାମ ଅଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଆଚୁଜାତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଧାମରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ରୁଦ୍ର ଅବତାର ସେ ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଶୁତୋଷ ଗୋଟେ ଠୋପା ଲୁହ ଗଡ଼ିଲେ ବି ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସେମିତି ରୁଦ୍ରାବତାର ହନୁମାନ ସେ ମାତ୍ର ରାମ ନାମ ଟିକେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାରଟେ ଲୁହ ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାକ୍ଷାତ ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ପ୍ରଥମରୁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାରେ ତୁଳସୀଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନୁ ମୁକୁରୁ ସୁଧାରି ବରନଉ ରଘୁବର ବିମଳ ଯଶୁ ଯୋ ଦାୟକ ଫଲ ଚାରି। ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଆରାଧନା କରୁଛି, ଗୁରୁ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ମାନୁଛି। ନିଜ ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଜିନିଷ ରୋଗ ରାଗ ଅଭିମାନ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ରୂପରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବରଣ କରୁଛି। ବରନଉ ରଘୁବର କାହାକୁ? ବରଣ ଯିଏ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ରଘୁନାଥଙ୍କର ବରଣୀୟ ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ। ତେଣୁ ରଘୁନାଥ ଯାହାକୁ ସଦାବେଳେ ଯେକୌଣସି କାମରେ ତାକୁ ଆଗ ମନେ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯେଉଁ ଦାୟକ ଫଲ ଚାରି, ଯିଏ ଚତୁର୍ବର୍ଗର ଫଳ ଦେଇପାରିବେ। ଚତୁର୍ବର୍ଗ କ'ଣ? ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ 4 ବର୍ଗର ଫଳ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଧର୍ମ ହେବ, ତା ସହିତ ଅର୍ଥ ମିଳିବ ଏବଂ ନିଜର କାମନା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତିମରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଚରଣରେ ସାକତ ଧାମ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସାକତ ଧାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତନୁ ଜାଣିକେ ସୁମିରଉ ପବନ କୁମାର। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଅଜ୍ଞାନ, ନିଜକୁ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଅଧମ ମାନିକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁମରଣ କରୁଛି। ସେ ପବନ କୁମାରକୁ ମୁଁ ସୁମରଣ କରୁଛି। ବଲ ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ଦେଉ ମହି ହରହୁଁ କଲେଶ ବିକାର। ତେଣୁ ମୋତେ ଅତୁଳିତ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅପାର ବଳ, ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଯିଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବଳ ବି ଆସିଯାଏ। ମୋତେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଅପାର ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସମସ୍ତ କଳେଶକୁ ମାନେ ମୋର କ୍ଲେଶ ଯେଉଁ ବିଘ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି ଏବଂ ସବୁ ବିକାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବି। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜୟ ହନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଗୁଣ ସାଗର ଜୟ କପିଶ ଲୋକ ବିଜାଗର। ରାମଦୂତ ତୁଲିତ ବଲ ଧାମା ଅଞ୍ଜନି ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତ ନାମା ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ कुमति निवारे सुमति के संगी। श्री राम जय जय राम जय सीता राम जय जय हनुमान। हे हनुमान, हे ज्ञान गुणर सागर, तुमर जय हो। हे कपीश, हे 3 लोक को उजागर करला वाला, तुमर जय हो। तेणु रामदूत, हे रामदूत, तुम हेलो अतुलित बलर धाम, जहाँ पाखे जहाँ बल को कहीं करुणा करें, जहाँ बलर कौन सीमा ना, कहीं मापी पारे। गोटे थर बाली युद्ध करने कि हनुमान साथ इच्छा कला। बाली जन्मरू ही हनुमान को हिंसा करे, कहीं सी चाहूला मुझे सर्वश्रेष्ठ हेबी। तेणु सी जेन केन प्रकार इंद्र को प्रश्न करी इंद्र पाखर गोटे मणि पाइला एवं बर पाइला, जहाँकि सी जहाँ सामने ठिया हे पाखे जी शत्रुता भाव रखिक ठिया हे तार अधे बल सी शोषी नहीं जीव। तेणु यही दृष्टि जो सी समस्त की परास्त एमती कि रावण को भी परास्त करता। से काखेर बुलिक 7टा दीप डेईकि आमर जल तर्पण करता। सूर्य को 7 समुद्र डेईकि 7टा समुद्र 7 थर से जल तर्पण कर बाड़ीर ये पराक्रम। जो 7 समुद्र अच्छे 7 समुद्र में जो जा स्नान कर स्नान करी जल तर्पण कर सारा पर तार जहाँ आउ नित्यकर्म कर। तेणु सी सका जल ठाकुर नित्यकर्म कर स्नान कर रावण पहुँचीगला। रावण पहुँचा भितर बारंबार युद्धपी आह्वान देला भितर सी कहला मु संध्या कर सारे तापर तो कथा बुझी। तो बारंबार न शुणिला जो रावण को काखेर जाकिकी बाड़ी 7 समुद्र डेईकि
ଜର ତର୍ପଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଶିଙ୍କୁଳିରେ ବାନ୍ଧିକିରି ଅଙ୍ଗଦକୁ ଧରାଇଥିଲା। ଅଙ୍ଗଦ ତାକୁ ତା ହାତରେ ଖେଳୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ଇଏ ଏମିତି ଅସୁବିଧା କଥା, ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଇଏ ବାନ୍ଧିକି ପଡ଼ିବ ତା କାମ ସିଏ କରିପାରିବନି ଏବଂ ରାମ ବି ଜନ୍ମ ନେବେନି, ତେଣୁ ତୁ ଆକୁ ଛାଡ଼େ। ତେଣୁ ୟାର ଜନ୍ମର ମହତ୍ତ୍ୱ କାରଣ ହେଉଛି ରାମଙ୍କ ଆସିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ରଘୁନାଥ ଆସିବେ, ତେଣୁ ନହେଲେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସଂସାରରେ ଭଲ ବି ଦରକାର, ମନ୍ଦ ବି ଦରକାର। ତେଣୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା କିଛି ବିହି ରଚିଛି ତା ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ରାବଣ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେ ଗୋଟେ ଥର ବାଦ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଭିତରେ କାରଣ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତାଙ୍କର ତ ଅଧେ ବଳ ପଳାଇ ଆସିବ। ତେଣୁ ସେ ଅଧା ବଳ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ଶୋଷି ହେଇକିରି ବାଳି ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ସେ ବାଳି ତାକୁ ସେ ବଳକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବନି। ଏତିକି ପରିମାଣର ଉର୍ଜା ଥିଲା ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ, ତାର ଅଧା ବଳ ବାଡ଼ି ଧାରଣ କରିପାରିଲାନି। ତା ଶରୀର ଫାଟିବା ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ଶେଷକୁ ସରେଣ୍ଡର କଲା ଏବଂ ସେ ବଳ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଠି ତାଙ୍କର ବାଳିର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ବରଦାନ ବି କାମ କରିନି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ତାଙ୍କ ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ବଳ, ଆଉ ସେ ତାକୁ ଅଗାଧ ଅତୁଳିତ ବଳ ଧାମ। ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତନା, ତେଣୁ ଅଞ୍ଜନୀର ପୁଅ ଅଞ୍ଜନା ମାଙ୍କ ପୁଅ ପବନର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଯେମିତି ପବନର ବଳ ମାପି ହେବନି, ପବନକୁ କେହି ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ହନୁମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି ଅପାର। ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ କୁମତି ନିବାରେ ସୁମତି ସଙ୍ଗୀ। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ଏବଂ ବଜ୍ରଅଙ୍ଗୀ। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବଜ୍ର ବାଜିଥିଲା, ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ତୁମ ଅଙ୍ଗ ବଜ୍ର ହୋଇଯାଉ, ମୋ ବଜ୍ର ସେ ଜାଗାରେ ଭେଦିବନି। ତେଣୁ ବଜ୍ର ଠାରୁ ବି କଠିନ, ତେଣୁ ବଜ୍ରଅଙ୍ଗୀ। ସେଠି ବଜ୍ରଅଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ଅମିତ ବିକ୍ରମ ବି ନାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହନୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ନାମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ମରଣ କଲେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ବିପତ୍ତି ଥାଉ, ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଥାଉ, ସେଇଟା ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ତା'ର ବିଧି ଅଛି। ଆମର ଯଦି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସେ ନାମଟିକୁ 11 ଥର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ନାମକୁ 11 ଥର ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ହେବନି। ଏବଂ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ନର କେବେ ଅଭାବ ହେବନି। ଆପଣ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ 12ଟା ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନ ରାତି ସଦାବେଳେ ସେ ନାମଟାକୁ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୁକସାନ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବନି କି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳିଟେ ବି ପକାଇବାକୁ ଦେବେନି ହନୁମାନ। ତାକୁ ଜଳେ ସ୍ଥଳେ ଆକାଶେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଥାଉ ହନୁମାନ ତା ପାଖାପାଖି ସଦାବେଳେ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ନାମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବହୁତ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ଅମିତ ବିକ୍ରମ। ସେ ନାମ ଟିକେ କହିଦେଉଛି। ହନୁମାନ ଅଞ୍ଜନୀସୁତ ବାୟୁପୁତ୍ର ମହାବଳମ ରାମେଷ୍ଟ ଫାଲ୍ଗୁଣସଖା ପିଙ୍ଗାକ୍ଷ ଅମିତ ବିକ୍ରମମ୍ ଉଦଧିକ୍ରମଣ ଚୈବ ସୀତାଶୋକ ବିନାଶକମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରାଣଦାତାସ ଦଶଗିରିବଶ ଦର୍ପହା। ଆଉ ଏଇ ନାମ 12ଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭୁଜପତ୍ର ଧରେ ଲେଖି 21 ଦିନ ପୂଜା କରି ତାକୁ ରୂପା କିମ୍ବା ତମ୍ବା କିମ୍ବା ସୁନା ତାବିଜରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆପଣ ଯଦି ଗଳାରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବି ଅଦ୍ଭୁତ ଚମତ୍କାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। କୌଣସି ଗ୍ରହ ଦଶାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତର ନଜର ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅସାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାଧ୍ୟ ହେବ। ଏଠି ଅମିତ ବିକ୍ରମ ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ମହାବୀର ବିକ୍ରମ ବଜରଙ୍ଗୀ କୁମତି ନୁଆରେ ସୁମତିକେ ସଙ୍ଗୀ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କୁମତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କୁସଙ୍ଗତି ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ମିଶି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ଭେଟ ହେବ। ଯଦି କାହାର ବି କୁମତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି କୁମତି ସେ ହରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କୁମତି ହରଣ କରି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁମତି ବା ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାଞ୍ଚନ ବରଣ ବିରାଜ ସୁବେଶା କାନନ କୁଣ୍ଡଲ କୁଞ୍ଚିତ କେଶା ହାତ ବଜ୍ର ଧ୍ୱଜା ବିରାଜେ କାନ୍ଧେ ମୁଜ ଜନେଉ ସାଜେ। କାଞ୍ଚନ ବରଣ ବିରାଜ ସୁବେଶା। କାଞ୍ଚନ କହିଲେ ସୁନା, ସୁନାର ଭଳିଆ ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେମିତି ସୁନାର ଚମକ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ସେଇଭଳି ସୁନା ଭଳି ଉଜ୍ଜଳ। ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଲା ମାତ୍ରକେ ଚକମକ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏବଂ କାନନ କୁଣ୍ଡଳ କୁଞ୍ଚିତ କେଶା, କାନରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳ ଅଛି। ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳକୁ କି ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ହାର ଆଉ କୁଣ୍ଡଳକୁ କେବଳ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। ତାକୁ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ରାମ ସେଠି ମୁର୍କି ହସିକିରି ତାକୁ ଆଉ କିଛି କହୁନଥିଲେ, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ 6
ଛଳ କରିବା ସେ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିବେନି। ତେଣୁ ସେଇଠି ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ ହନୁମାନ ବି ପଚାରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ମୋତେ ଜାଣିପାରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ମୁଁ ଛଦ୍ମ ବେଶ ଯେ ପ୍ରକାର ବେଶ ହୁଏ ପଛକେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋର କୁଣ୍ଡଳ ଆଉ ହାରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ବର ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନିକିରି ଏଭଳି ଅଚିହ୍ନା ହେଲେ ନା, ଆପଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନା ଦେଲେନି, ଆପଣ ଛଦ୍ମ ରୂପ ଧରିକି ଆଇଲେ, ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ କପଟ କଲେ। କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସିନା ଜାଣିପାରିଲିନି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶକୁ ଦେଖିକିରି, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଇଏ କଲେ କାହିଁକି? ନା ଭକ୍ତର ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ଆମ ମନରେ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଗବାନ ବି ଚିହ୍ନିବାକୁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବି ଟିକେ ନାକୁ ଛଳ କଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେଇଠି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ସେ କୁଣ୍ଡଳ ଇଏକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ କାନରେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସେ କୁଣ୍ଡଳଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ କୁଣ୍ଡଳଟି ତାଙ୍କର ସେ ଅଛି। ହାତ ବଜ୍ର ଓ ଧ୍ୱଜା ବିରାଜେ, ହାତରେ ବଜ୍ର ସମ ଧ୍ୱଜା, ଯାହାକୁ ବରୁଣ ଦେଇଥିଲେ, ବରୁଣ କୁବେର ଦେଇଥିଲେ ଗଦା। ତେଣୁ ହାତରେ ସେ ଯେଉଁ ଗଦା ବଜ୍ର ସମ ଗଦା ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ବିରାଜମାନ ଅଛି। ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଧ୍ୱଜ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ହାତରେ ଅଛି। କାନ୍ଧେ ମୁଜ ଜନେଉ, କାନ୍ଧରେ ମୁଜର ଜନେଉ, ମୁଜ ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁ କାଶ ଆଉ କୁଶ, କାଶତଣ୍ଡି ଯେଉଁଟାକୁ କହନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେପଟେ କାଶ ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯାହାକି ତାର ଯେଉଁ କେଣ୍ଡା ଧିଅରୁ ବାଡ଼େଇକିରି ଯେମିତି କତା ଆମେ ଯେଉଁ ରସି କରୁଛେ ସେଇଭଳି ତା ଦେହରେ ଇଏ ଭଳିଆ ବାହାରିବ କତା ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବୋଳିକିରି ସୂତା ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେଇ ସୂତାରୁ ପଇତା ତିଆରି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ପଇତା ଯାହାକି ଆମେ ତ୍ୟାଗୀ ମାନେ ଆମର ଚିତ୍ରକୂଟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ମହାତ୍ୟାଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ତ୍ୟାଗୀଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ମୁଜ୍ ଜନେଉ ତିଆରି କଲେ, ଏବେ ଟିକେ ତିଆରି କରି ହେଉନି ଯାହାକି ଆମେ ପିନ୍ଧିପାରୁନୁ। ତେଣୁ କାନ୍ଧରେ ସେ ସଦାବେଳେ ମୁଜର ଜନେଉ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ଶଙ୍କର ସୁବନ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗବନ୍ଦନ ବିଦ୍ବାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚାତୁର ରାମ କାଜ କରି ଭେକ ଆତୁର। ସେ ଶଙ୍କର ସୁବନ, ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଂଶ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ସୁବନ କରାଯାଏ। ଶଙ୍କର ସେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ଶଙ୍କର ସୁବନ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଂଶ ଏବଂ କେଶରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତେଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଅଂଶ କେମିତି, ଯେତେବେଳେ କେଶରୀ ଆଉ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା, ସେଠି ସେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି, ତେଣୁ କେଶରୀଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ହେଉଛି ମହାଦେବ। ତେଣୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରି ସେ ମହାଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛେ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ି ସେ କେଶରୀଙ୍କର ନନ୍ଦନ ବା କେଶରୀ ସୂତ ରୂପରେ ଅଞ୍ଜନା ନନ୍ଦନ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କରଙ୍କର ତେଜ। ତେଣୁ ଶଙ୍କର ସୁବନ କେଶରୀ ନନ୍ଦନ ତେଜ ପ୍ରତାପ ମହାଜଗବନ୍ଦନ। ତେଣୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ତେଜ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ସାରା ସଂସାରରେ ଆମେ ବନ୍ଦନୀୟ, ବା ଦେବତାମାନେ ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ପରାକ୍ରମ, ସେ ଯେଉଁ ଅଦ୍ଭୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାବାନ ଗୁଣୀ ଅତି ଚାତୁର ରାମ କାଜ କରିବେ ଏକ ଆତୁର। ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦ୍ୟାବାନ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବାନି। କାହିଁକି ସେ ଜିନିଷ ସେ ସମୟରେ ମନେ ପଡ଼ିବନି, କାହିଁକି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନଥିବ। ତେଣୁକରି ସେ ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତ, ସେ ରାମଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଚରିତକୁ ଗାନ କରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଦକ୍ଷତା ମେଧା ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବା ଉଚିତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ମନ ନ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମର ସେ ଜ୍ଞାନ ବି କେଉଁ କାମରେ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ରୋଗୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା'ର ବିଦ୍ୟା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ତାହେଲେ ତା'ର ଡକ୍ଟରୀ ପାଠ ସେଇଠି କିଛି ଅସୁବିଧା କୌଣସି କାମରେ ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ସିଏ ସଂସାରରେ ଫେମସ୍ ହୋଇଯାଉ, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ କାମ କରୁଛି, ସିଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଉ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଟା ଏଇଭଳି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଯାହାକି କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆମେ ଦେଇପାରିବା, ତା'ର କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆମର କାମ କରିବ। ଯାହାକି ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜଣେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଜଣଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ନାଲି ପରିସ୍ରା ହେଉଥିଲା, କିଡ଼ନୀ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଘା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଟାଟା ମେମୋରିଆଲ, ଏମ୍ସ, ସମ ଏ ଜାଗାରେ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆଜିକାଲି ତ ସରକାର ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ ଇଏ କାର୍ଡ଼, ବୀମା କାର୍ଡ଼, ତେଣୁକରି ମାଗଣାରେ ହେଇଯାଉଛି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଡାକ୍ତର ବି ଲୁଟୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରୋଗକୁ କ'ଣ ସେ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ରୋଗ ଧରୁଛନ୍ତି କି ନ ଧରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଗୁଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।
तेणु बहुत जगह बुली बुली ये करिया भितर आम भी आयुर्वेदिक मेडिसिन ये करूँ आप आयुर्वेदिक खातु ठीक हम तेणु सी कौटी गोटे क्या कौ डॉक्टर पाखु जाइए सी कि 90 टंकार मेडिसिन भल करदे पाखे से प्रभुंर कृपा अच्छी कारण पाठ तो समस्त पढ़ुं प्रभु कृपा ना से जिन उचित समय उचित जिन मन पड़ोनी तेणु 90 टंकार जो लक्ष लक्ष टंका खर्च कर भल हो ना 90 टंकार मेडिसिन से भल हो गले तेणु से कृपा अच्छी तेणु प्रभु कृपा जहाँ पर अच्छी उचित समय उचित बुद्धि पाखे आसिक पहुँचो से बुद्धि कम लगे तेणु जो पिलांर पाठ भी होनी मु बेले बेले कहे अरे राम नाम लेख राम नाम यदि जी गोटे हनुमान 40 पाठ करुच्ची और राम नाम 108 हो 11 थर हो 21 थर हो जहाँ पिलार समय अनुसार बा तार पेसेन्स अनुसार से गोटे खातार नाली कलम लिखिकी घर ठाकुर घरे थोई हनुमान 40 पाठ करी हनुमान को प्रार्थना कर प्रभु आपड़ जमी ज्ञान गुणर निधान मत टे से विद्या दिंतु से ज्ञान दिंतु मो पाठ टे मन रहू आउ पाठटी ठीक समय मन जब पाठ आम मन रखुवा कि परीक्षा समय मन पड़न तार लाभ कौन हम किसी लाभ हेनी तेणु से मेधा शक्ति हनुमान पाखे अच्छी जहाँकि राम नामर प्रभाव में तेणु राम नाम यदि गोटे पिला लिखुची राम नाम को अध्ययन करुच्ची एवं हनुमान 40 पाठ करुच्ची हनुमान कृपा निश्चिंत रहा राम नामर प्रभाव में तार पाठ निश्चिंत ठीक समय मन पड़ो एवं से निश्चिंत आगू जापर सक्सेस हो पार तार विद्यार्थी लाइफ रे राम को कृपार चतुरता प्रकटित होती एवं राम कार्य करेंगे क्या सदाबले से राम कार्य राम को व्यतीत आ कौन सी जिन सी जानी ना लाइफ में जिते जन्म ठारू राम लीला समाप्त होगा एवं भी सुधा आपड़ जेकोसी जगह रामचरित मानस कि रघुनाथ नाम कीर्तन करुँच सी सदाबले उपस्थित राम कार्य करेंगे को आतुर तेणु सेमती आउ तो बर्तमान धराधाम रघुनाथ नहांती जी कि धाम से अच्छा तेणु बर्तमान से रही कारण कौन तेणु जो राम नाम भजन होती तेणु सी जानूँ जी राम नाम भजन कर रामकर भक्त तेणु सेवा करिया ही रामकर सेवा आउ गोटे चौपारी अच्छी तुम्हारे भजन राम जी को पावे तेणु जदि आम हनुमान को भजन करुचे रघुनाथ भी खुशी हुए सेठी सी जी राम नाम धरुची सी राम सदृश पाखे से सेवा करेंगे तेणु राम को जो भाया सेवा करुले सी आपन को जो जी राम नाम धरुची तार भी से भाई सेवा करेंगे तेणु राम कार्य सदाबले करने आतुर सी प्रभु चरित सुनिबे एक रसिया राम लक्ष्मण सीता मन बसिया तेणु सदाबले जो प्रभुंर कथा हो सदाबले सी ना शुणापी सदाबले रसिक तार आउ कि शौक ना शौक तो केवल राम नाम कीर्तन शुणिबी राम नाम रामचरित शुणिबी सदाबले राम लक्ष्मण सीता गोटे थर आम पूर्वर शुणीचे सी छाती चिरिकी देखई देते राम लक्ष्मण सीता तांकर हृदय भितर अच्छा ताठू बड़ प्रमाण किसी ना सदाबले से राम लक्ष्मण सीता मन भितर बसिकी अच्छा सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा विकट रूप धरी लंका जरावा भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र जी के काज संवारे श्री राम जय जय राम जय सीताराम जय जय हनुमान सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावे जो अयोध्या प्रवेश कले सीटी सी बाट पाइल कौ पटे जी कौन करी सी सूक्ष्म रूप हो गले मशक सामान रूप धरी मशा सामान रूप तेणु गोटे मशा को कहीं देखिपारे मशा रूप धरिकी जो जमी रूप दरकार तेणु कौटे यदि किए अहंकार देखुची से भक्तर काम कौन छोट हो हाँ भाई तुम्हें बड़ तुम भल तुम कथा सुंदर तुम ये सुंदर किसी असुविधा नहीं हाथ में जुक्ति तर्क किसी करवा दरकार नहीं किए कौच अधिका जानी भाट टी अधिका जानी भक्तर काम सदाबले छोट न्यून ही रहा तेणु जी ज्ञानी विद्या ददाति विनयम विनयते याति पात्रता पात्रता धनवात्मति धने धर्म धर्मे मुख्य तेणु विद्या सदाबले विनय दिए संकुचित आप निजे संकुचित हो रही जी बड़ बड़ आप जानवे मूर्खंर 5टा लक्षण अच्छी तेणु जी सदाबले बड़ 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 हुए अधिक कथा कहे तेणु जानवे सी बड़ मूर्ख जार शुणवार धैर्य ना जी सदाबले कथा कह अलग आपण कथा केवे शुणवनी तेणु सी बड़ मूर्ख तेणु एमती 5टा लक्षण अच्छे मूर्खंर सदाबले निजक छोट कर विकट रूप धरी लंका जरा हवा जिते समय आसूची
ସମୟରେ ବି ତାଙ୍କର ସେ ରୂପ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ବିକଟ ରୂପ ଧରିକିରି ଲଙ୍କାକୁ ସିଏ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକିରି ଛାରଖାର କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲାମାନେ ଗର୍ବକୁ ସିଏ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବେ। ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଗର୍ବ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବନି। ଭୀମ ରୂପ ଧରି ଅସୁର ସଂହାରେ। ତେଣୁ ଅସୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସୁରିକ ବୃତ୍ତି କରିବେ, ଓଲଟା ପୋଲଟା ଚିନ୍ତାଧାରା କରିବେ, ଆପଣ ଅସୁରଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଜେ ସୁଖ ପାଇବା। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଚିତ୍କାର କଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକ କାନ୍ଦିଲେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ଆସେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁରଙ୍କର ବୃତ୍ତି। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ନିଜର ବଢ଼େଇ କରିବେ, ଅଲଗା ଲୋକର ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅସୁରଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏ କୂଟ ଲୋକ, କପଟ ଲୋକ, ଯିଏ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, ଯିଏ ସଦାଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଭୀମ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କୁ ବଳରେ କେହି ପାରିବେନି। ସେ ସେଇଠି ଭୀମ ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି କାଜ ସମାରେ। ରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଯାହାକି ରାମଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର କାମ ହିଁ ତାଙ୍କର କାମ, ରାମଙ୍କର କାମ ସେ ଭାବନ୍ତି। ତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଭକ୍ତିରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟ ମାନେ ଶତ୍ରୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ଦ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ସଦାବେଳେ ପାଇଁ ସିଏ ସଂହାର କରିବେ, ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବେ। ଲାୟ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଲଖନ ଯେ ଆଏ, ଶ୍ରୀ ରଘୁବୀର ହରଷେ ଉର ଲାଏ। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। श्री राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन वीर हनुमान। जेतेबेले युद्धरे लक्ष्मण को शक्तिभेद होला, से समय संजीवनी की सी आनी लक्ष्मण को बचई थे। तेणु सेठी भी संकट मोचन नाम पाई, कहीं श्री रामकर महासंकट को सी तारण करते, संकट को हरण करते। से संकट को सी मोचन करते। दुर्गम जिते दुर्गम हो पछे के, जिते बड़ कठिन कार्य हो पछे, राम नाम नहीं सी एभली असाध्य काम को, जहाँकि गंधमार्दन भली विशाल पर्वत को सी टेकी आनी लक्ष्मण को उचित समय सूर्य उदय पूर्व यदि न आसी था ताहले लक्ष्मणकर प्राण पाइबा भी संभव न। किंतु से प्रभुंकर माया, रघुनाथ सदाବେଳେ चाहती, प्रभु सदाବେଳେ चाहती तांको भक्त सर्वश्रेष्ठ हो। कहीं आप जानी जो भगवान को आम भक्ति करुचे, प्रथमे विपत्ति आस, प्रथमे तो भल आसो, भल जिन सब देखा, विपत्ति आसो। कहीं प्रभु चाहती आमको कसोटी कषि कषि पूरा चकमक करदेवा। आम भर यदि किसी सन्देह आसूची, किसी अहंकार आसूची, किसी अभिमान आसूची, सदाବେଳେ माजिकी से कलंकटा को सफा करने को चेष्टा करते। से भगवान जी भक्ति करे ताकू बेसी कष्ट मिले, बेसी क्रिटिकल असाध्य काम ता पाखे आसी पहुँचे, एवं विभिन्न प्रकार विकट परिस्थिति आसी पहुँचे। ताकू सेठी धैर्यवान एवं स्वावलंबी, ताकू सबु परिस्थिति केमिति सबु परिस्थिति की समान भाव में नहीं पारिबो एवं आनंद रे स्वीकार करि पारिबो। दुख सुख भल मंद कर्म अकर्म धर्म अधर्म ता पाखे सब समान। तेणु सी सबू को मैनेज कर नहीं जाए, सब भली चोर खंट भल मंद समस्त की सी मैनेज कर नहीं जाए। तेणु प्रभु कृपार ये असाध्य जिनस भी साधन हो पारे। तेणु से जगार से लक्ष्मण को बचैले एवं रघुनाथंकर मनरे हरस बा हृदय रे हरस पहुँचाई। रघुपति कीन्हे बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई। रघुपति निजे बहुत प्रशंसा कले एवं से प्रशंसार क्या हनुमान जार मान हनन होता है, से हूँ हनुमान जार मान अभिमान किसी ना। तेणु से रघुनाथंकर बड़ाई की भी मुंड पातिकी शुणिले, प्रभु मु किसी नुह, प्रभु आपणकर नाम ही सबकि। जमती मो भरत कना सीटी आउ शत्रुघ्न लक्ष्मण कथा कही ना, तेणु भरत कथा से कहते। तेणु भरत हूँ महात्यागी, भगवान सबकि त्याग कर दे। तेणु से तुमती हनुमान बापा माँ को छाड़ी, निजस्व कर्म छाड़ी, निजर चिंता छाड़ी, निज शरीर चिंता छाड़ी
ସବୁ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ସେ କେବଳ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସେବାରେ ହିଁ ନିୟୋଜିତ, ସର୍ବସ୍ୱ ରଘୁନାଥକୁ ସମର୍ପଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁ ହେଉଛି ମୋର ଭରତ ଭଳିଆ ଭାଇ। ସହସ ବଦନ ତୁମାରେ ଯଶ ଗାବେ, ଅସ କହି ଶ୍ରୀପତି କଣ୍ଠ ଲଗାବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ତୁମ ପ୍ରଶଂସା। ତେଣୁ ସହସ୍ର ବଦନ, ଶହେ ଶହେ ମୁହଁରେ ଯେତେ ବାନର ସେନା ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେବ ଦାନବ ଏ ଦେବ ବାନର ମାନବ ଯେତେ ଯିଏ ସେଠି ଥିଲେ, ଯିଏ ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୟ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ ଯଶଗାନ କରିବି। ତେଣୁ ଏହା କହିକିରି ହନୁମାନ ତାଙ୍କୁ ରଘୁନାଥ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସନକାଦିକ ବ୍ରହ୍ମାଦି ମୁନିଷା, ନାରଦ ସାରଦ ସହିତେ ଅହିଂସା। ତେଣୁ ସନକାଦିକ ମୁନି ଏବଂ ନାରଦ ଏବଂ ଯେତେ ମୁନି ଋଷି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତରେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ବି ମହାମୁନି, ଯାହାକି ମହାଯୋଗୀ। ସେ ତ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ, ଶିବ ତ ହେଲେ ମହାଯୋଗୀ, ଦେବାଧିଦେବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅଂଶରୁ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ, ସେ ହୁଅନ୍ତି ମହାଯୋଗୀ, ଯାହାକି ନାରଦ ସାରଦ ଏବଂ ସନକାଦିକ ଋଷି ତାଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏତିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହନୁମାନଙ୍କର 14 ଦୋହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର 14 ଦୋହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶୁଣିଲେ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଇଲେ ସରିବନି। ତେଣୁ ଆମର ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ଆପଣମାନେ ମାର୍ଜନା କରିବେ, କାହିଁକିନା ଡମ୍ବରୁ କହୁଛି ତୋମ୍ବଡ଼ା ତୋମ୍ବଡ଼ା। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣ କରିବେ, ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ଯଦି ଅଗାଧ ସାଗର ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ସାଗରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବାଲି, ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ବାଲି, ସେ ବାଲି ରେଣୁଟେ ବି ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନେ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଶିବଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ମାଠିଏ ଏବଂ ଗଣେଶକୁ ମିଳିଥିଲା ପାତ୍ରିଏ, ବ୍ରହ୍ମାକୁ ମିଳିଛି କମଣ୍ଡଳିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ତୁଳନା? ଜ୍ଞାନ ଅଗାଧ ସାଗର। ତା ଭିତରୁ କିଛି ଏ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗକୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଜୟ ସୀତାରାମ। ଭୀମସ୍ୟାବିରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନିରପି ମତି ଭ୍ରମ, ଯଦି ସୁଧମ ସୁଧମ୍ମା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନା, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भार भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, श्री अयोध्या नाथ की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय। जय जय सीताराम।